Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुले जुले तुम्हारी द्वारा बनी खाना वर्षा पूरा वंदना द्वारा बनी मेरी 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 बर 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 मैं महान 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 और सर्वशक्तिमान तुम्हें जो सबसे अच्छा तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें खाली आदमी जो द्वारा द्वारा बनी खाना वर्षा बरी अल्लाह रबना द्वारा वंदना द्वारा बना धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य सो गौरव रखने दे परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम रे दया कर अमन ग्रह समस्त पाप दोष दूर पड़ा कर दिता क्षमा प्रभु के माध्यम अमन मुसिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध करो प्रभु खारा वर्षा का मारा इरा पापा 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 बारा 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 धन्य धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु को बहुल रक्त रामन को समस्त पाप क्रमन को परिष्कार क्रमन को पवित्र कर तो प्रति दृष्टि पाप करिया मन करो प्रभु आओ मुख जो विवर्ण हो नहीं कारण जो माने तुम्हारा दृष्टि पाप अनुसार मुख विवर्ण हो नहीं मात्र तुम्हारा सौंदर्य जमान को अधिष्ठान आत्मा मान को संपूर्ण रूप से अधिकार करंतु प्रभु निखार वर्षा बरिया लगावा तारे जे प्रिया माने तुम्हारा मनोरम मत को ही पर समस्त विश्रामी को इच्छा साधना करता तुम्हारा संकोचन कार्य के रूप में दया करो प्रभु कारण अल्प समय निश्चय प्रभु मान तो भाग्य रहउछि एति में नाम को विशेष भाव रे साहाय्य करो और सचेतन हो जागृत करया पई सुविधि होई प्रार्थना रे लाइक रहया पई तुम्हें प्रभु तारावानी खार वर्षा करावा यीशु का नाम और यीशु में नाम रखा है समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें कृपा करो प्रभु प्रत्येक को मान परिवर्तन पावना हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें ही सर्व सुष्ट वस्त्र आदि करता हो तुम्हें सर्व जीवात्मा गण परमेश्वर तुम्हारा कौन सी संकल्प निवारण करा जाए कार्य नहीं करो दिखार वर्षा बनिया यीशु नाम रखा है प्रत्येक राशि जो समय सावुत परमेश्वर मंत्र समस्त मंडल प्रति सर्वोत्तम मंडल मधु आत्मा कार्य शादी को होता सुनिल धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम में प्रार्थना Amen.
Somos pensiamo
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Out there, we have to put a hand on the hand of the আরাধনা করুন, তাকে অধিক করতে হতো, আপনাকে সহায়তা লাভ করতো এবং সমস্ত প্রকারের বন্ধন মুক্ত হোক, অভিষেকের জয় বিনষ্ট হোক, পবিত্র আত্মার সহায় আনন্দ করুন।
Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Matar Mutama Nama Dhanavad Vichu. Hallelujah, 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 hallelujah. Om Mutama Nama Dhanavad. Santara समस्त भारत में अल्लाह तुम नाम धन्यवाद विशु धन्यवाद 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 हम समस्त गुरु समस्त बंधन मुक्त कर तुम पांचों तुम नाम धन्यवाद प्रत्येक जीवन पर भगवान तुम है तुम नाम धन्यवाद इधर अवतारी आशीर्वाद तुम नाम बोल रखिए उधर अवतारी खरब शंकर उधर हालेलुया 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 ओ प्रिय तुम नाम धन्यवाद 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 प्रत्येक जपरी आत्मा परिपूर्ण हो तुम दया करो हालेलुया 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 एवं और शक्ति को तुम सहायता करो और शक्ति को
विषय पहुंचा एवं प्रत्येक मुहूर्त में आशीर्वाद प्रार्थना साहाय्य करा हालेलुया हालेलुया बाबा आनंद में समस्त भारत में समर्पण होचे प्रार्थना सुबह उत्तर के धन्यवाद मैं आपका विश्व का हे सदा प्रभु तुम्भ आवास किए प्रवास कर तुम्भ पवित्र पर्वत रे किए बास कर जो जन सरलाचरण धर्म कर्म करे वो अपना अंतकरण रे सत्य कहे जे अपना जिह्वारे ग्लानि करे नहीं अबा अपना मित्रर अनिष्ट करे नहीं केवल अपना प्रतिवासी विरुद्ध रे निंदा प्रकट करे नहीं जार दृष्टि पामर तुच्छीकृत हुए मात्र जे सदाप्रभु को भयकारी मान को समादर करे जे शपथ करी आपणार क्षति हेले ता अन्यथा करे नहीं जे शुद्ध पाई टंका ऋण दिए नहीं केवल निर्दोष विरुद्ध रे लांच निए नहीं जे यही सकल कर्म करे से केबे घुंचा जीव नहीं प्रभुंकर धन्यवाद हो आमान को प्रभु आज दिन पुनर्बार गोटे सुजोग देइछन्ति सुजोग स्वरूप ए दिन माने पाइछु प्रभुंकर पवित्र महत् नामर धन्यवाद करने गौरव करने गुण कीर्तन करने सभोजना करने दृष्टि अनुग्रह द्वय आशीर्वाद प्राप्त होगापी एवं निज निज जीवन को आम सजाड़िया प्रभु संगे साक्षात्कार निमंते निजक प्रस्तुत करने प्रभु राज्य निमंते निजक योग्य प्रस्तुत करने प्रभुंकर धन्यवाद हो निश्चय एपरी सुजोग गोटे दिन आम ठारू सबुबेल नियाजीव आम इच्छा कले पाइबा नहीं निकट आम मध्य प्रभु जड़े विश्वस्त प्रभुंकर सेवा करने जन को नहीं जाइछन्ति से प्रभु निकट निश्चय से अच्छा धोनी भौणी तांकर आउ अन्य किसी भल ना अच्छी कि कौन अंजलि सामल अंजलि सामल सामल अच्छा हाँ से भी मुझे देखी ना लिखाई भल ना अंजलि सामल तेरे प्रभु धन्यवाद हो आम धुनी भणी कहीकि जाणु आ सब से ना आम डाक अनेक वर्ष धरी आम सहित आम मंडल से प्रभुंकर विश्वस्त भाव सेवा कर आसी एवं प्रभुंकर निकट रे प्रभुंकर राज्य रे से गौरव रे प्रवेश कर सारी कौन सी चिंता दुख भी किसी ना तेरे विषय निश्चय अनेक किछि कथा आमानकर ठारे अछि आमने ससो आमने स्मरण करुचु सबल पाई मध्य से आमानकर स्मरण रहिबे आमानकर मन हृदय पुणी प्रभुंकर संकल्प योजना अनुसार गोटे समय आमने एकत्र ही परिबा तांग सहित प्रभुंकर सेवा करिपरिबा जगत रे नाही स्वर्ग राज्य रे से गौरवयुक्त सेवा समस्त साधु मानकर सहित रे दूत माने किरुब सराब समस्त सहित रे मिसी प्रभुंकर गौरवयुक्त सेवा करिया पर्यंत अल्प किछि दिन समय बाकी अछि तेणु जो माने चाहिए किछि किछि कथा कहि पारंती तांको धनी भणी विषय को नहीं निश्चय तांकर जीवन आम
ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଯଦି କିଛି ବିଷୟ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ କେହି ବି ଆଉ ସେ ଧନୀବଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହସ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ। କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଣ କଥା ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବାଧିବ କି କ'ଣ, ଏ ବିଷୟଟା କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବିଷୟଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାପିକି ଅଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଲା ଆଜି ଗୀତ ସଂହିତା 15ର, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ଚାରିପଦରେ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରେ। ସେ ସମାଦର କଥାଟା ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବୟସରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛୁ କିଏ କେମିତି ଭାବିଥିବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମରେ କଥା, ଏଇଟା କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ହେଳା ହେବାଟା ଦେଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ବୋଉ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର କଥା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବାଜେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥାନ ନେବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ପ୍ରକୃତ ମୋର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ତାକୁ ସେ ଜମା ସମୟ ବି ପାଏ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ପଳାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମମି ମୁଁ ଆସିବି ହଉ ନେବି ଏମିତି ହେଇ ଖେଳା ହେଇକି ରହିଲି। ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ତୁ ଯେମିତି ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ସେ ସମୟ ତୋର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନି, ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ। এই ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଆଡ଼ୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବୋଧେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଦେଖା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଏତେ ବାଧିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି। ମୋର ଆଖିର ଲୁହ ଖାଇଥିବା ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନା। କେବଳ ଟିକେ ଗଲି, ଟିକେ ହାତ ଧରି ଟିକେ କିସ୍ କଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ସେ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାକେ କମଲ ବି ଆସିଛି, କମଲକୁ ଏମିତି ଅନେଇକି ରହିଲି। ସେତିକି ବୋଧେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହାକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ବସିଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୋଉ ଆସିକି ବୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନା, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧେ। ଏମିତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ମୁଁ ଏମିତିଟା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେଦିନ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କ'ଣ। ତାପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ଆମେନ୍ କରି ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ପୁଣି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି
एमती प्रार्थना कले मत भल लगे भूल ना बहुत तुम जहाँ प्रार्थना कर ठीक अच्छे से मैंने गोटे किसी न मत खराब न भावते बोली दिया मत मुझे राति सारा दिन एमती प्रार्थना कली यहाँ कौन प्रभुंर इच्छा एमती आ सका जो गिरजा समय बसीचु हठात मीडिया आसला आम दीदी चलीगली कि प्रभु ये बोधे नहीं जाइल शेष थर अंतत देखा करने चाहूले बोधे प्रभु प्रभु निकट समर्पण करने किंतु मुझे चाह नी प्रभु नहीं जातु बोली किंतु केमती मो भाव यहाँ मोर प्राय 2-4 जनकर अनुभूति मो जीवन में आसिगला मो माँ कथा पुणी स्टार्ट पार्टना जो टुनी नानी थे बो मत नहीं जाते हस्पिटाल से मत एत भयंकर कष्ट जी जीव गुड़ाक कामुड़ मांस बाहर गलु आम प्रार्थना करके आसला तार दिन बोधे से चलीगले पुणी आउ गाँ गुड़ा मो पुत्रार कथा मो मार कथा हाँ एति जनकर जिते मधुनेपा कथा मुझे स्मरण कली मत कहीं कले प्रभु मत गुड़ाक मो शेष समय मत जमी प्रार्थना करा कथा ना मु बहुत गिल्टी फिल कर बहुत अनुताप कर प्रभु मत एमती अवस्था को नियो ना क्या प्रार्थना कले जीवे से चाहूना प्रभु निकट मत मु प्रार्थना करे किंतु कौन करी मुझे जाने ना प्रभुंर इच्छा जहाँ ताहा ही है तार दिन मत आम जा देखा कलु देखिले सुंदर भाव जमी भाव गोटे सुनिद्रा जाइछंती कौन सी मुहर विवरण ना से जमती नॉर्मल से सेमती ही अच्छा देखी गोटे दुख लगे टे बसी समरला कहले ना जो राज्य में जो स्थान पे आम संघर्ष कर जीवन यात्रा प्रभु धरी सेवा करुचु जे आम स्वर्ग जीवा बोलिकी से स्थान को से अलरेडी से अधिकार कर गोटे मन गोटे कृतज्ञता प्रभु निकट है धन्यवाद देली आसिलु प्रभु नाम धन्यवाद निश्चय तांकर स्थान कहीं पूर्ण करें कि करें ना जो उद्योग प्रेम जो प्रेमर जो सुंदर मुहर जो कथा मत बहुत आम जीवन से मत मो जीवन बहुत प्रभावित कर बहुत मत मन पड़े जे गोटे दिन मुहर गोटे टाण कथाटा बाहरी ना किंतु यही कथा एत सुंदर जो ए वाक्यटा आज पढ़ाला जीवन से विषय गोटे किसी विषय थिला जो द्वारा यही प्रकार मत सरल भाव आनंद मन गोटे खुशी मन गिरजा समय हो गले जो से तुलसी पर थे से क्या लिफ्ट मागे कौन करे बहु आज आसली से पुआटा गोटे जाऊँ मुझे बापा मत छाड़देव से हाँ कहीकि मत छाड़देला बो मुझे भल कर दीदी जो सुंदर कथा जो प्रभु प्रति प्रेम भय थिला सेटा प्रकृत आम आदर्श से ही प्रकार आम जीवन प्रभुंर समय को जमी भाव आम को देवा कथा आम जमी दे पार से आदर्श भाव आम ठार से चलीगले तेणुक प्रभु नाम धन्यवाद करे सुंदरमय जीवन आ प्रभु को स्मरण करवाई मत से दिन मत नहीं गले उत्तम कर्मर स्मरण प्रार्थना मुझे दिन कर प्रभु को स्मरण कर प्रभु को स्मरण कर लोक मैंने से प्रकार बोधे मो जीवन में जीवन घटला तेणुक सब उत्तम विषय नहीं कि प्रार्थना कली सेवा करवा सब विषय नहीं प्रार्थना कलु मत से वाक्यटा मन आसला बसी मत मन कले प्रभु प्रभु को स्मरण करवा लोक मैंने अंतत निज निज विषय आम स्मरण करा किंतु अन्य जने तुमर मुख तुमर प्रशंसा न करू अन्य जने तुम प्रशंसा करूँ वाक्य लिखा से प्रकार हो पारे उत्तम विषय को प्रभु को निकट स्मरण करने आम को से दिन प्रभु नहीं गले देखाला जीव दोषे तेणुक प्रभु नाम धन्यवाद कर मोर आशा आकांक्षा पूर्ण है विशेषकर धन्यवाद कर जो आदर्श आम जो छाड़ी जाती प्रत्येक आम जमी आदर्श अनुप्राणित हवा से चेष्टा कर मैंने जदि चाहिए कहतु धोनी भौणी विषय से निश्चय आम समस्त अनेक से आदर्श थे प्रभु से राज्य से पहुंची सारी कौन सी संदेह ना से प्रभुंर धन्यवाद करी स्मरण करी किसी कहवाक चाहते कहतु जो मैंने किसी कहवाई चाहिए विलम्ब करी Praise the Lord.
प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए प्रभु सुंदर सुजोग देते पुनर्बार स्थान छिड़ा किसी कहवा निमंते आउ विशेष निमंते से आंटी निमंते किसी कहवा निमंते मत सुजोग मिली सहित तो मुझे आटाच नुहे मुझे भलसे सहित मिसी जानी मुझे आसी वृद्धावस्था से तेणु से मंडली को आसी पार नुले तेणु मुझे सहित केवल विषय बहुत विषय शुणी किंतु बेसी विशेष सहित देखाईनी गोटे पुअर जिते एक्सीडेंट होता से आम घरे प्रेयर मीटिंग थिला से दिन से आम घर को जाइए दिन सहित टिके भलसे कथा होती आमती सहित मुझे भलसे एत कथा हैनी आई शेष समय घर को जापारी नी कारण कहीं भी सेमती नथिले मते कहीं नहीं कि जीवाई शेष समय मत देखिकी आसवाई कि काली जिते समय कहला विषय किसी कहवाई काली माने जिते द्विपर समय मुझे रेस्ट करूए आमती माने मुझे भी विषय सेमती किसी भाविनी शोची एमती हठात कि मुझे देखुची कौट गोटे जाठू फेरुची मो माँ मो सहित अच्छा मुझे बसी विनीता सिस्टर को देखुची से मत देखुं आखिरी टिके माने लुह अच्छी सी मत बहुत दुखरे से देखा आंटी प्रेज द लॉर्ड कहूँ से कहते सेलु तू आसी पार्लुनी देखा टे मुझे कि आंटी एमती टोटाली समय है माँ भी एमती अच्छा मो पाखे तेणु मत टे समय है तो आंटी मत कहते ठीक अच्छे तू से सीना देखा जाई पार्लुनी गोटे जिनस शुणु आना बहुत सारा बहुत स्पिरिचुआल लोक मैंने पाखक आसते बहुत स्पिरिचुआल लोक से गैदर होते जानी शेषकृत समय किए आसाला किए न आसाला कि मत कहते एत स्पिरिचुआल लोक मैंने आसी मुखर वाक्य शुणु तू काली चर्च जमी आसबू चर्च को जमी आसबू से समस्ते आसवे गैदरिंग भितर से प्रभु दास मैंने जो सब आसुच्च माने एत स्पिरिचुआल से अच्छा समस्त मुखर वाक्य तू शुणु से चर्च तू जमा मिस करबुनी काली तू जमी गिर्जा आसबू गिर्जा जमा तू काली मिस करबुनी एमती बहुत थर मत बारंबार जमी कहते तू काली गिर्जा जमा मिस करबुनी जमी गिर्जा आसबू मु भाभी पाली हठात उठी पड़ी भावुची मत कहीं कहला मुझे एमती रविवार दिन चर्च ही जाती किंतु से भाविली निश्चित भाव में से जड़े प्रभु लोक ही थे प्रभु निश्चित भाव में कोल को नहीं निश्चित भाव में पाखे ही स्थान देते निश्चित भाव में प्रभु दास मान सहित प्रभु दूत मान सहित हे तो से मैंने तोली नहीं स्वर्ग को निश्चित प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए मैंने किसी प्रार्थना करें केवल मैंने धन्यवाद ही दे पार सुख संतत परिवार निमंते प्रार्थना करवा जेपरी से स्थान जेपरी कहीं तो पूरण करें मात्र जेपरी से धैर्य बल शक्ति को प्रभु दियंती से विशेष प्रार्थना करें धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नाम धन्यवाद दूची मोर भौणी से प्रकृत में खूब भल स्त्री लोकटे गोटे मोठू 10 वर्ष बड़ बहुत बड़े मुझे 5 वर्ष होती तेणु से मत बहुत स्नेह करे सब खरा चुटी आसिक से नहीं जाए ग्रेजुएशन पर्यंत बहुत किसी दिन एपट सेपट है से कटक आसिक रही पुणी आम सांगे मिसिलु प्रभु दर्शन कर मंडली को आनली से विशेष भाव में सब सरल भाव में ग्रहण करी प्रभु मंडली से विश्वस्त सदस्य रहा बहुत वर्ष से स्थान रे उपासना करी वर्ष तले से मैंने भुवनेश्वर पड़े तथा भुवनेश्वर भी से मझे मझे रविवार दिन आसूला संभव है से आसलानी किंतु प्रभु को धन्यवाद दूची जिते भी मुझे पाखक जाए सांगे सांगे संध्या बेले गोटे खटे बस मत गोटे गोटे खटे बस मुहांमुही बसबू कह आज तू वाक्य दे वाक्य किसी देवी जो समय मिल पुणी से यूट्यूब प्रभु दासर वाक्य गुड़िक से रचना सहकार शुण ओढ़ना दे पकेब आते गिजार बसला परिका से पोजिशन बसिकी से वाक्य सब शुण आम प्रार्थना शेष करूँ यही भाव में तार जीवन थिला बो जमी कहते सेलू जमी कहते प्रकृति तार पूर्व दिन बहुत जन पास्टर आसते बहुत दूर दूरांत मुझे चिन्ह भी ना
ମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ମାଲକାନଗିରି କୁଆଡୁ କେମିତି ସେମାନେ କଣ ଖବର ପାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଉପର ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋର ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ସେ ସେ ଟିକେ ସବୁଆଡେ ବାକ୍ୟ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେୟାରିଂ କରି ଗୀତ ବି ଗାଏ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ତାର ଭଉଣୀରେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଲୁ ଭଉଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିନି, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ବୋଉ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ଆସିଲେ, ଆଉ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବୋଉ ତମେ ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ମନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି। ତା ଝିଅ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ମତେ ଝିଅ ଭଳିଆ ସେ ମାନେ ଝିଅ ଭଳିଆ ସତେ ତାର ନିଜ ଝିଅ ସେମିତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। କେବେ ବି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଝିଅ ଝିଅ ଡାକିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ ଉପର ଭଉଣୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ବସେଇକି ତା ମୁହଁରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଏ। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ମଣିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ବହୁତ ପାପ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ପାପ କ୍ଷମାଟା ମାଗିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବିଷୟ ଯତ୍ନ କରି ଆଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାହା ଛୋଟ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ ମା, ସେ ବି କେତେ ସରଳ ମନରେ ସେ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରୁଥିବ ବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବେମାରୀ ହେଇଥିଲା, ସେ ବେମାରୀ ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛଟପଟ ହବାର, କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ କାନ୍ଦିବାର, ପାଟି କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ସେ କେବଳ ଖାଇ ପାରିଲାନି, ତଣ୍ଟିରେ ତାର କିଛି ଗଲାନି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଖାଲି କହୁଥାଏ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଯାହା କହିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥାଏ, ପାଣି ପିଇଲେ ଢୋକୁ ନଥାଏ, ଏମିତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତାକୁ ହେଇନି। ସେ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଶୋଇଥିବ, ସବୁବେଳେ ଶୋଇଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ, ବସେଇଲେ ବସିବ, ଚାଲିବାକୁ କହିଲେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବି ତାକୁ କିଛି ସେମିତି ହେଇନି। କାରଣ ଭିତରେ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖିଲୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କବରସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ କିଏ ଯାଇପାରେ ବା ନ ଯାଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ବି ଖୁସି ଥିବେ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅପଟରେ ଗୁଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଗୁଞ୍ଜି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଘରକୁ ଯାଏ, ଗୁଞ୍ଜି ସେତେବେଳେ କହିବେ କାମ୍ବକୁ ଆସିଛି, ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ପେଜଲ କରନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି କାମ୍ବୁ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ ବି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି, ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଗ୍ରହ। ଆଉ ତାହା ବି ହେଲାନି, ସୁଯୋଗ ହେଲାନି। ସେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ବହୁତ ମଣିଷ ତ ଉପରେ ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଦୁନିଆ ପରେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ମୋର ଫୋନରେ ବି ପଇସା ନଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟ ନେଇକିରି ସ୍ମରଣରେ ମୋର ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ତ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁନି, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କାଫଲା ଫାଣ୍ଡରେ, କେତେବେଳେ ବି ସେ କହନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟ, ଏମିତି ଖାଇବାରେ ବି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଉ। ଏମିତି ବି କହନ୍ତି କାମ୍ବଉ ଆମେ 3 ଜଣ କୁଶ ବୋହି ଚାଲୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ମୋର ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା, ମନେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭତ୍ତା ବି ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭତ୍ତା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇଏ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆସିପାରିବିନି। ସେଇଗୁଡ଼ା କେତେ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ମୋ ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଆଉ ଦୁନିଆ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି, ସିଏ ତାଙ୍କର
आईर नाती से आउ सी सब कहती काम्बो मु जानी कोकिला माउसी हूँ तुम दुईर आई सी यही कथा मुझे कहली मुझे झी आउ देखे भाई फोन करते माँ धुंदी चल जाइए चल जा आम देखी देखी आसवा टुलुर भी से दिन जहाँ कहले 8टा बाजा थी आम बाहर जा देखला 8:30 पाखापाखि आसिले मोर भी इच्छा थी धुंदी सब मो कथा कहती से आई की चिन्ह जाऊ आम से दिन 2 जन जाई देखिकी आसिलु बहुत कष्ट लगे एत सुंदर शोचती मत भारी कष्ट लगे मैंने मो आखि जीवित अवस्था देखी पाइलिनी मृत्यु सब विषय मन से भक्ता को नहीं मैंने मो संगे केमती प्रेम करवा से कथा गुड़ा मोर स्मरण आसी थाए से विशेष धन्यवाद प्रकृत सी पंकपत्र अच्छा सेलुन जो कहले परिवार प्रार्थना करवा प्रकृत हाँ निश्चय आम सेमती कौन कथार आम स्थिर रही स्वर्गराज अधिकार कर धन्यवाद प्रभु को नाम धन्यवाद हो विशेषकर आज जो आम दुर्नीति विशेष स्मरण कर निश्चिंत से गोटे योग्य स्मरण करने निहाती आम आवश्यक कारण से जिते भी आम गिरजार जो आसिले से आम जीवन जिते जहाँ भी आम परिलक्षित कर सब माने अलग भी जीवन बहुत अलग था जमी गुण जमी गिरजा भाता जमी लाइफस्टाइल सब समस्त निश्चय कुछ अलग अलग थाए भी गोटे निश्चय गोटे स्वतंत्र था सर्वदा अन्य मान चिंता सब विषय चिंता कार माने जार समस्त दुख से सहदुखी सब विषय होती विशेषकर मत मो प्रति गोटे निहाती विशेष चिंता थिला सब बेले मो प्रार्थना करती मोर केमती भल एस्टाब्लिश प्रार्थना कर सब विषय प्रार्थना करती बेले फोन रे मो सहित कथा हमें सी जो इंस्पायरिंग वर्ड सब से मैंने भाविला आम बहुत माने कष्ट भी लगे जे कहते गोटे पद थाए जे बाबा तोर किसी असुविधा हेनी प्रभु तो सहित संगर अच्छा से बापा बापा सब मत डाकती केते थर भी मत घर को इनभाइट कर सुविधा तो मुझे जापारि ना कि प्रभु जहाँ शेष पूर्व नहीं जा पूर्व देखा सुजोग मत देले जो से मत देखिली सी मत अनेक रही से मत देखिए माने कांदिले जहाँ मत चिन्ह पारे विशेषकर प्रभु को नाम धन्यवाद से शेष सुजोग मत देले पाखे जाके ठिया विशेषकर भाया गोटे गोटे विश्वासी माने पाइबा आमर मंडली बहुत माने चैलेंजिंग कारण से समस्त वाक्य मानि चली बयस जोटा कि आम सबुठ माने हार्ड डॉक्ट्रिन जोटा कि माने मानिबा अनेक पछघुंचा दियंती अनेक घृणा करती किंतु से सब सी जो स्वामी थे से समय कौन परिस्थिति से भ्रुक्षेप न करी से भाग्य मानि चली आम से केते माने फरे ठिया केते कथा कहते निश्चय प्रभु सेमती गोटे विश्वासी माने पाइबा आम निमंते बहुत डिफिकल्ट तथापि प्रभु निकट कौन प्रकार असाध्य नहीं आम भी चाहूँ भाया गोटे किए गोटे विश्वासी आस माने आमर मंडली संयुक्त हो विशेषकर आम परिवार निमंते प्रार्थना अच्छी समस्त जेपरी से जमी चाहिए समस्त विशेषकर से जो बाट चलते समझे से बाट चलिए एमते परिवार प्रार्थना
ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବର 54ରୁ ଶେଷ 60 ଯାଏ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟି ମୁଁ ପଢିଲି ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଉପଦେଶ 7 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ। KJV କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରେ ହଉଛି, ବେଟର ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦାନ ଦ ବିଗିନିଂ ଦେୟରଅଫ। ଏ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇପରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାପ୍ତି, ଭଲରୁ ଆଉ ସେ ଇଂରେଜୀ ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ ତାହା ତାର ଆହୁରି ଉପରେ, ଏମିତି ଭଲ, ଗୁଡ୍, ବେଟର ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ, ସେଇପରି ଭାବରେ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରେ ସେଠି ବେଷ୍ଟ ବେଟର ବୋଲିକି ଲେଖା ହଉଛି। ବେଟର ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦାନ ଦ ବିଗିନିଂ ଦେୟରଅଫ। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ତୋର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରମ୍ଭ ଯେତେ ଭଲ ଥାଉ, ଶେଷ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଆରମ୍ଭର ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଜିଜିକଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଯୋଉଦିନ ପାପ କରିବ ତାର କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ମରିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯଦି ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପାପ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେତୁରୁ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ପାପର ବର୍ତ୍ତନ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶେଷ। ଯେପରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତାର ଶେଷ ଯେପରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମୋ ମନରେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଅନୁଭବ କରେ। ଆମ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆୟୁବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଶୁପଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା, ଆଉ ଯେପରି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସେଇପରି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ ମତେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ 2 ଗୁଣ କହିକି, କାରଣ ସେଇଟା ତ ପ୍ରଭୁ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଭାବରେ କରିବା କଥା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ସେ ଜାଣନ୍ତି। କଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରି କଣ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏସବୁକୁ ସେ ଭୟ କରିକି ଆଉ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାତୃବଂଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଲାବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଉ ବଢେଇଦେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ, ଆଉ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସହିତ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବାଡି ମାତ୍ର, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଲୋକ, ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତତି ସବୁ
ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପଶୁପଲ ଏ ସବୁରେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଛି। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସି ଆମେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ରହିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆଉ ତଳେ ପାରିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, କେହି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିକି ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କମଲ ବିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ କହି ଦିନକରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶାଗୁଆ କଲରର ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ନୂଆଟା ଆଣିକି ରଖିଛି, ରାଲି ଫ୍ୟାନ୍। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବୋଧେ ଆଉ ଛେଳିକି ମେଣ୍ଢାକି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ଏପରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଅନେଇଛି ଗୋଟିଏକୁ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ଛେଳିକି ମେଣ୍ଢା ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ପଚାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ବେଞ୍ଜାମିନ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ କୁହ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟର ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ବିଷୟ ଦେଖିଛି, ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଗୋଟିଏଟା ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ତାର ମାନେ। ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ସେଇ ସମୟ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଡ଼ୁ ଯଦି ସପଟା ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗୁଣ କି କେତେ ଗୁଣ ହବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ସେଇ କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। তবে বাইবেল লেখা হচ্ছে বিশ্বস্ত লোক আশীর্বাদের বর্ধিষ্ণু হব। ଆଉ ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ତେଣୁକରି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ବୋଲି ଯେପରି ଲେଖା ହଉଛି ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମତେ ଧରିବେ। ତୁମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ସେଟା ସଫଳ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଗଲ ନାହିଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଗଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଥିଲା ତୁମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ହବ। ଏଇଟା ମନେ କରି ଆଉ ମୁଁ ଜାଗତିକ ବା ଶାରୀରିକ ମନା ନ ହେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସବୁ ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଫଳ ହବ, ଗୋଟିଏ ବିଫଳ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଧରିବେ, ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଗଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲ କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସମୟ ତମର ଭଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମତେ ଏ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଏତିକି କଥା କହିବ ତୁମ ମୁଖ, ମୁଁ ସେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନଦିବ ସେ କଥା ଛାଡକୁ ମୁଁ ଗତି କରିନି। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ଏତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବାକି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବି କରି। ଅନେକଙ୍କୁ ମତେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ହବ, ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମତେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ କର, ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ, ଅନନ୍ତ କାଳ ତେଜସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନପନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ, ମତେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଦବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମତେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟର, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟର କରେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ସବୁ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଯେମିତି ଭଲ ହବ। ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ବେଟର, ବେଟର ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦାନ ଦ ବିଗିନିଂ ଦେୟରଅଫ। କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରେ ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ସମାପ୍ତି ନ ହବ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ।
आउ लिखा होची शेष पर्यंत धैर्य धरी रुह मरण पर्यंत आउ विश्वस्त रुह एवं दानियल पुस्तक रे तार शेष पर्व रे दानियल कहला तुम्हें तुमर पथरे शेष पर्यंत चल ताहले तमे शेष रे तुमर अधिकार रे ठिया हबो जो बाटर जाउछ शेष पर्यंत तुमको जीवा कारण प्रकृत धर्म जीवन आदौ सहज नाही एथरे खाली आशीर्वाद सब अजाड़ी हे जीव सेही प्रकार नाही प्रभु जीशु जो दिन पितर तांग भाई आंद्रे जाकब जोनाथन सब डाकिले जीशु डाकुछन हाँ केते जीवन भल हो मंगल हो सब सारा भाभी थे कौन डाकिले किसी गोटे टे काम दाम कौन गोटे कौन करने कहे आउ तुमको आशीर्वाद देदेवे से सृष्टिकर्ता किंतु पहला बड़े देखिले जे गृह जमी भूमि पिता माता भ्राता भगिनी भार्या संतान संतति सबको त्याग करने कहते तुम प्राण को भी अप्रिय ज्ञान कर बोली कहते सबू जाक छड़े दौन से धनी युवालोक आसला से जीशु को आउ कड़े सुंदर आउ से कहला गुरु अनंत जीवन पाइबे कौन कर जीशु भल बुझे कहीदेवे दरकार हेले से तो कहला मुझे समस्त आज्ञा मानुची जहाँ सब जीशु कहले ता मन काले थी समस्त सम्मुखें मत प्रशंसा करेंगे मु तो आज्ञा सब मानुची ना न मानले सीना आउ प्रभु किसी गोटे असंतोष विरक्ति हे आमर गोटे गोटे बदनाम भाई हम समस्त उद्देश्य तो सब विषय मानुची मत कहीं काले तमन थी पारे किंतु बदलीगला सब जाक एपरी गोटे कथा जीशु कहले जहाँ से ग्रहण कर पाला जे सब ग्रहण करुला से गोटे विषय ग्रहण कर पाले मन दुखरे चलीगला केते खुशी रे आसते दुखरे चलीगला आ विषय को लेकिन जीशु कहले जा आज पर्यंत बाइबल आम देखु से जड़े धरी लोक थे आ जीशु सब जिन बदलीगला हठात गोटे गोटे स्थान लिखा देखी जीशु स्नेह कले कारण जो से कहले मुझे सब आज्ञा पालन करुँच जहाँ जीशु कहे जो आज्ञा हठात चेंज होगा सब जो से आज्ञा जीशु जहाँ कहले व्यक्तिगत भाव मानि पार ना ता विषय निश्चय दुख प्रकाश कर खुशी कही नी धनी लोकर स्वर्ग राज्य प्रवेश करने अपेक्षा सूचीर छिद्र दी गोटर कर मंतव्य से लोक विषय हठात बदलीगला गोटे दिन नहीं मुहूर्त चेंज हो ठीक से भाव में प्रभु आम सहित व्यवहार करते गोटे मुहूर्त से बदली जाए जदि आम प्रभु को दृष्टि भल कार्य करवा ताहले आम प्रति मन अनुकूल हम प्रसन्न हे खुशी हे जदि ना प्रभु को दृष्टि भल कार्य न करूँ प्रभुंर संकल्प को जदि आम ग्राह्य कर दो प्रभु बदली जाए असंतुष्ट हे विरक्त हे तेणु बड़ सावधान सहित जीशु सहित आमको व्यवहार करने जो प्रभु जीशुंकर दर्शन पाइली एपरी भाव में प्रभु जीशु दर्शन द्वारा मते कि सुंदर अनुभूति मत देले प्रभु जीशु ठिया मुझे सामने पचारे मत तुम क्वालिफिकेशन कौन बड़ कष्ट हाथ जोड़ी नम्र भाव सब प्रकार नम्रता को मुझे करी कहली प्रभु मु एमएडी कराऊँ अल्फाबेट शिखा जा नॉर्मल भाव सब कथबार्ता कर रास्ता जा फेरला फेरी मुझे देखु जो जीशु ठिया मुझे फेरिक आसी सामने कह आत्मिक विषय कह जागतिक कथा कहना मागिली मु अल्फाबेट शिखी फेरला मत बुद्धि वाक्य ज्ञान वाक्य देव ना यहाँ कौन सी जागतिक मत घर दियो टंका दियो धन दियो सोना दियो चाकरी दियो सम्मान दियो क्षमता दियो ये सब किसी कथा मत बुद्धि वाक्य ज्ञान वाक्य देना दरकार कही था प्रभु पर एवं ना जाओ मुझे जहाँ कही असंतुष्ट विरक्ति मुख बदलीगला जाओ तुम्हें धमकी कह मु तुमको अल्फाबेट शिक्षा पठाऊँ तुम मत बुद्धि वाक्य ज्ञान वाक्य मांगुच जाओ धमकी कह चलिए सावधान सहित जीशु निकट को आसला आम को व्यवहार करने जहा हो मत बहुत आउ उत्तम श्रेष्ठ अनुभूति गुड़िक दे प्रभु मत आणिले 44 वर्ष पूर्व धर्म जीवन में परिवर्तन आनी मो मो द्वारा विशेष विशेष कार्य कले किंतु
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ମୋର ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତୋର ସମାପ୍ତିକୁ ମତେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ଜଗତରେ ମତେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଗତ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମୋର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଭଲରେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ବସ୍ ତା ଗୋଟେ ଭଲ ସମାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ଆହୁରି ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ। ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ମୁଁ ଗଲି ଏମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲି। ହାଲୁକା ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତେବେ ସେ ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ଭାଇନା ଏତେ ପାଟି କର ନାହିଁ, ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଯିବ। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ ଦେଲେ। ଆଉ 2-3 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ମତେ କରିବାକୁ ହବ। ଏପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦିନେ 2 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଠିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଅଛି ଦେଖାଉଛି ହେଭି ଗାଡିଟା ବାଇକଟା ମୁଁ ଚଲେଇବାକୁ ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୋର ନାହିଁ ତ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଏତେ ହେଭି ଗାଡିଟା ବୁଲେଟ ପରି ଅଛି, ସେ ପୁରୁଣା ଗାଡିଟା ମୁଁ ଚଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ମତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ଆମେ ଯାହା ଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍యోଗୀ ଅଛୁ ଭଲ କଥା, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବ 7 ପର୍ବରେ ଏଇ 2ଟା ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଇଛି ସେଟା କଣ? ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଦେଖାଉଛି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ wisdom, full of faith, full of grace and full of power। এই ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ତ ମୁଁ ପଢିଲି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବର 54 ପଦରୁ 60 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବରେ ମହାସଭାରେ ସେ ବସିକି ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି କେହି ବି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପଥର ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ସମୟରେ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆଉ କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ଅନେଇକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଶୃଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଶୃଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଲେ ମୋ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର, ଏ ପାପୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର। କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ଶେଷ। ଦ ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ। ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ନ ହବ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିରେ, ଅନେକ ଲୋକ ସେ ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ବେଟର ବିଗିନିଂ ଥାଏ, ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦେଖାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଥିଲେ।
ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଫେରେଇକି ଆଣ, ନଚେତ କମ ସେ କମ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ମୋର ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୁନି ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ। ଆଭରେଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନଥିଲେ, ଆଭରେଜ ବିଲିଭର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ। ଆଭରେଜ ମାନେ ହାରାହାରି ମୋଟାମୋଟି, ତା ଭିତରେ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆସିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ତ କେତେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳକି ସେ ଆସିପାରିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ମୋ ବାଇକରେ, ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ହେଲା, ତଥାପି ମୋ ବାଇକରେ ମୁଁ ଯାଏ କମ ସେ କମ ମାସରେ ଥରେ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ବାଇକରେ। ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେଟା ସାହସ କଲିନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏପରି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲିଭର୍ସ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବାର ହୁଏତ 3 ଦିନ, ବେଶୀ ହେଲେ 4 ଦିନ ହବ। ଆ ଭିତରେ ମୋ ମନ ହଉଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲି ସେ କଟକ ଆସିଗଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ବି କରିକି ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବି। ଚର୍ଚ୍ଚର ଜଣେ ସିନସିୟର ବିଲିଭର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଅଛି। ଲୋକ କଣ କହିବେ ଛାଡ଼, ଲୋକଙ୍କ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପେଟିଲସା ରଖିଛୁ, ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭବତଃ ଯିବେ ତା ଆଡ୍ରେସ ସେ ମତେ ଦେଲେ ଏମିତି ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆଜି ଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଗଲି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେମିତି ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ କି କଷ୍ଟ ପାଇବାର କଥା ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ମତେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଧେ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଚେୟାର ବସିଥାନ୍ତି ଟିକେ ବାହାର ଆଉ ବଖରାରେ ସେ ଘରର। ଆଉ କହିଲେ କଥା କହିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ବି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଏପରି ହଠାତ୍ କିଛି ହବ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଧ୍ୟାନ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଟିକେ ଲାଇ ଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଜଣ ଥିଲୁ ସେଠି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିକି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବାର ପୂର୍ବ ଦିନରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କମଲ ଆଉ ତା ମାମି ହେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଲ ହେଲା। ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିଲେ। ଏତିକି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ, ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେପାଖି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ କରିବା ସମୟ ତ ଦେଖି ପାରିନଥା, ଶୁଣି ପାରିନଥା। ବରଂ ତାଙ୍କର କବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଖରା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବାହାରେନି। ଆଉ ଖରାପ ଏସବୁ ସହିବାଟା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି କଣ କରିବି, ସେଟା ସେଇ ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ହେଲା। କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ସିନସିୟର ବିଲିଭର, ତାଙ୍କର କବରରେ ପାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନାନା କଥା କହିକି କାହିଁକି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ରହିଲେ ଭଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଇଥିଲେ ତ ଭଲରେ ମୁଁ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗିଜା ସରିଲା ପରେ ଫୋନ କରିକି ମୁଁ ବୁଝି କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ସେଠି ସେଇ ତାଙ୍କର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ସେ ଆଉ ସେ କବରଖାନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ମତେ ଡାକିଲେ ନିକଟରେ, ଡାକିଲେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ।
ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପେଟିନ୍ସାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ବି କରିଦେଲି। ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲି, ପ୍ରଭୁ କା ଆନନ୍ଦ ହେ ମେରି ତାକତ। ଏଇଟା ଦୁନି ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ଗାଆନ୍ତି ଗିର୍ଜାରେ। ଠିଆ ହେଲି, ମୁଁ ଗାଇଲି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବିନିତା ସିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଲିଟୁ ସେଇଥିଲା, ସେ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ଟିକେ ମିଶିକି ଗାଇଲେ, ବେଶୀ ଲୋକ ତ ଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରା ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇଲି ଠିଆ ହେଇକି ବାଇ ହାର୍ଟରେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲି, କିଛି କଥା କହିଲି ଭଲରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଁ କରି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁକରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ମରଣ କାଳର ଆଶ୍ରୟ ଥାଏ। କେତେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ-19ରେ କେମିତି ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଡେଡ୍ ବଡି ଘରକୁ ଆସିଲା। କେହି କୋଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ବାସରେ, ଟ୍ରେନରେ, ପ୍ଲେନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ। ଆଉ ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ଆଉ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଶୁଣିଲନି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସେବା କରୁଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କଷ୍ଟ କଣ ଏଇଠି ଟିକେ ଅନୁଭବ କର, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମତେ ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠିକି କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ଲୋକମାନେ ଏ ସ୍ଥାନ ଆସିଗଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିଠିରେ ହାତ ରଖି ଜେଣ୍ଟଲ ଟଚ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିହବ। ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସବୁବେଳେ। ସତରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବିଜାତି, ବିଧର୍ମୀ, ପାପୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ। ମୋର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ। ସେଇପରି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ଥିର ନ ରହିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଯେତେ ଭଲ ହଉ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଲାଷ୍ଟଟା କେମିତି। ପୁଣି ସେ ଧନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ରିଲେଟ୍ କରିବି, ଏଇ ବିଷୟରେ କିପରି ତାଙ୍କର ବେଟର ଏଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଥିଲେ, ସ୍ପିରିଟ ଫିଲ୍ଡ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ସବମିଟେଡ, ସମର୍ପିତ, ମାନେ ସବମିଟେଡ ଟୁ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଅବିଡିଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ସିନସିୟର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ, ସରଳ, ନମ୍ର, ଭଦ୍ର। ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ ମନା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ଶାରୀରିକ ହବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି କେମିତି ମୁଁ ଧନ କମେଇବି, ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଦାଗ ଲାଗିଲା, କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା। ଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ସେ ବାଛିଲେ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ବୁଝ। କୌଣସି ପଥ ମଣିଷ ସରଳ ଦିଶ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଟଳ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କିଛି କରିବି। ଆଉ
ସେଇପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ସେ ବାଟ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦେଇକି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କିଛି କରିହବ, ବାଧ୍ୟ କରିହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ରାଇଟ ବା ଲେଫ୍ଟକୁ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିଛି। ନହେଲେ ଜଗତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଏ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦାଉଦ ଯେପରି କହିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ପରେ ରବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବି ମତେ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ ମତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦାଉଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ହିଁ ଆହୁରି ଲଘୁ ହେବି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୌରବ ଦେବେ। এই চিন্তা ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସରେ ଅଛି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମୁଁ ହରେଇବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ କେହି ବି ଏଥିରେ ମତେ ସାଥ ନ ଦେଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ କେବେ ହଟିବି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଉନ୍ନତି ଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ହବ, ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇକି ରହି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ, ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ, ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ। ଲୋକମାନେ ସେଟା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଧୂଳି ଭରିଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା? ଧନ ବଢେଇବା ପାଇଁ ନା, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ନା, ଆଉ କଣ ନା କଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା? ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ଲଗେଇକି ରହିଥିଲେ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଟ୍ ସ୍ପିରିଟ ଫିଲ୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଆସିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେୟାରିଂ ଟାଇମରେ ଠିଆ ହେବେ, କିଛି କଥା କହିବେ। ସେଇ ଗୀତ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଯେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କା ଆନନ୍ଦ है मेरी ताकत। ସେ ଯଦି ମତେ ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା ସେ କବରଖାନାରେ ସେ ପରମ୍ପରାଗତ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୋଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସବୁକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ଆହୁରି ଟିକେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଭଳି ସେଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇ, ସେଇଠି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଇଲି। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସେ ରୋଜାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ନାଇଁ ସେ ତ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ତାଙ୍କର କବର ସମୟରେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଆଉ କବର ଦିଆଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ, ମତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆମେ ଥିଲୁ ପରିବାର, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଡାକୁଡ଼ା, यीशु के संग जाएंगे हम नहीं, हम चला हम यीशु के संग एक दिन सोम जाएंगे, गीतटा गाइल। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କଣ ଗୀତ ଗାଉଛ, ଯୋଉଟାକୁ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଛି କିଛି ବୋଲି ସେ ଲାଗିନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନ୍ଦା କରି ଗାଉଛ। ଶୁଣିଲ ତ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯାଉଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ହଁ ସେତିକି ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ମୁଁ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ, ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାକୁ ହବ, ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନେ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେତେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ପିତର ସେଦିନ ପେଣ୍ଡିକସ୍ ଦିନରେ କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ କେତେ ଉଣା ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ, ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ, ତା ଭିତରେ କାହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ଥାଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ
ଏଇପରି ଆମ କଣ କହିଲି ନା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଏପରି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସବମିଟେଡ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାପରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ କଡ଼ା ହେଲେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବେ? କେତେ ଜଣ ତ ସେମିତି ଥାଉ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଷ୍ଟ 10th ଭିତରେ ଆଉ ରାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡର ସବୁ ଥିବା ବେଳେ ଥର୍ଡ ଡିଭିଜନ ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଥର୍ଡ ଡିଭିଜନ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି, ଏମିତି କହିଲେ ହବ? ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ କରି ଯାଉଛ ସେମାନେ ଆସିବେନି କହିଲେ ହବ? ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଏ ମୁଁ କରେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରେନି, ପ୍ରଭୁ ବି ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି ନା। ବାଇବେଲ ଲେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ଆମର କେତେ କ୍ଷତି କରିବ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି, କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଡୁବନ ନେଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଡୁବନ ସବୁ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ହାତରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ତା ହାତରେ ଡୁବନ ନବ, ତୁମେ ନିଜେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଡୁବନ ନେଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନୁ, ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଡୁବନ କ୍ଲାସ ବୋଲିକି କହିଦିଅନ୍ତି, ହସି ଖୁସି ଭାଷାରେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେ ଚିହ୍ନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଡୁବନ ନବୁ। ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହାତରେ ନେଇଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାନ୍ତି କମ ସେ କମ ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି। ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ସେ ଗୁଡାକ ଫଙ୍କସନ ଭଳିଆ ସବୁ ହବ, ସେଗୁଡାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ, ସବୁ ଇଏ କରୁ। କିଏ ଡୁବନ ନବ? ଏମିତି କରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ନେଇଗଲୁ। କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ତରବର ହେଲି ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କିଛି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡୁବନ ହେଲା। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଟକରେ ମହାନଦୀରେ ଡୁବନ ଦେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଥରେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 2 ଥର ଡୁବନ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବର। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଡୁବନ ନେଇଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଏପରି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କର ଶେଷଟା ଠିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଶେଷ ଜୀବନ ଆପଣ ଠିକ ରଖିପାରିବେନି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଉପଦେଶ 7:8 ପଦରେ, ବେଟର ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦାନ ଦ ବିଗିନିଂ thereof। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତାର ସମାପ୍ତି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କେମିତି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଧୂନି ଭଣୀଙ୍କ ପରି ହଉ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମିଶିକି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆରାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ମିଶିକି କରିପାରିବା। ଏମିତି ବିଶତ ମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଆଉ ସେ ଜାସନକୁ ବି କହିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲୁ ଫଟୋ ପଠେଇ ଦେଇକି, ହଁ ଭାଇନା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ଆଉ ମତେ ବୋଧେ ବିନ୍ତା ଭଣୀ ବୋଧେ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ବକ୍ସରେ ରଖା ହେଇ ନଥିଲା। ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ଫେସ୍ ଅଛି, ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ଅଛି, କେହି କହିବନି ଯେ ମରିଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ହଁ ଭାଇନା ମୋର ମନେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେଠି ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଇତ୍ୟାଦି କରି। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ କହିଲେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କାରଣ କେତେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହି ବୁଝେଇ କରି ପ୍ରଭାବିତ କରି ପୁରା ଆଉ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଆଣିବାଟା କେତେ କାଠିକର ପାଠେ ଭାଇନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାବୁ କାଠିକର ପାଠେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମତେ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ ଦୁଃଖ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ, ପ୍ରେରିତ 2:42 ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି
प्रकृत धर्म जीवन यापन करने चाहते प्रेरित माने प्रभुंकर आह्वान प्राप्त लोक माने सेमानकर शिक्षार रहा हम। प्रभु जीशु कहले गछ को फल द्वारा चिन्ह किए प्रभुंकर आह्वान प्राप्त किए नहीं से कथा आप जानीपारे मत जानीपारे प्रभुंकर आह्वान प्राप्त केते स्वप्न दर्शन गुड़ा मुझे प्रभु जीशु स्वयं मत दर्शन दौरान कटक को केमती आसवाई कहले केमती से स्वप्न दर्शन भितर मुझे जड़े लोक मात्र सेलेक्ट हेली अन्य जीशु कहले मोर कथार विश्वास न कले मो काम द्वारा विश्वास कर यही प्रकार कर्म मत देते कटक मला लोक बचाई नाना आश्चर्य कर्म करने चली से प्रोसेस सर्वस्व मु त्याग कर चली मो चाकरी व्यवसाय करी नहीं अन्य कौन से सोर्स रु टंका पैसा आणु ना मंडली सब चलवाई जहाँ सब करने मुझे जहाँ पाऊँगी ताकू मु बढ़े बढ़े कि रखुची 10 मांस दल हम नहीं 15 बोधे कौन देवा आरंभ कली 20 को गली 25 को आसली 25 प्लस करी जहाँ पाए से सब कर रखुची एगुड़ाक मो धर्म जीवन विषय साक्ष्य दब जहाँ मोर आमूलचूल परिवर्तन हो गला विश्वास रे मुझे जमती चलुची उद्योगी है कि प्रभुंकर जो कार्य सब करुची आपण माने जानी पारिबे जने प्रभुंकर आह्वान प्राप्त लोक किए आउ तांगर शिक्षा दीक्षा सब किछि भीतरु आपण जानी पारिबे तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ एपरी लोक मान को पाखरु शिक्षा ग्रहण करिया से मंडली को आसला पर सेतल मोर आनंद पूर्ण हुए सब शिक्षा ग्रहण मु जहाँ जहाँ शिक्षा दो से अर्नामेंट्स इंडिया सब छाड़े आउ थे से डुबन ने आउ प्रभु भोज अन्य किसी विषय उना रखिना तेणुक प्रभुंकर धन्यवाद मुझे सबमिटेड प्रभुंकर वाक्य अनुसार से सब कले आपण विषय आपण जो समय सरीज मोपरी कौन जड़े प्रभुंक लोक ए प्रकार कथा कह तो मंतव्य दब तो जड़े स्पिरिचुअल लोक मुखर कथा पाइबाटा बहुत डिफिकल्ट सेटा ही आवश्यक अन्य मैंने तो अनेक कथा कहीदे किंतु गुप्त प्रेम ठारू प्रकाश तो अनुजोग भल तदनुसार मु कार्य करि थाए देन सिंपल एंड सिंसियर एंड सिंपल आउ विश्वस्त थे विश्वस्त कौन गिरजा प्रार्थना केबे भी कटक रे थिबा समय गिरजा केबे बंद करिवे खरा वर्षा शीत काकर एबे खरा दिन टिके बढ़ुछ मात्र सेतोळे भी खरा दिन थिला से बिजू पट्टनायक छकरू चली 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 कौन काफला बजार एठी मध्य आसिकी चलिकी आसवा चलिकी जीवा जने बयस्का लोक तेबे क्या देखिले पुओ बाबू कौन एमती कहीकि टिके लिफ्ट दे दियो यो काम हारे केबे मिली चलिके केबे अभियोग नहीं एमथिरा परिश्रम करले प्रत्येक दिन सकाळे कि जाओ कि संध्यारे कि जाओ ये सब प्रार्थना बंद कर शरीर असुस्थ दुर्बल होला पर जतरा पारिले नहीं पुओ भुवनेश्वर रखले तथापि केबे केबे आसे पास्ट हो आउ पारुनी मुझे हो किसी व्यस्त हूँ ना जब कष्ट हो भी तो सब रहुनी ना पास्ट हो मुझे कौन करी मुझे किसी व्यस्त हूँ मुझे जीवी समस्या मुझे प्रार्थना करुँच सब मुझे हाँ ठीक अच्छे तो प्रभुंकर धन्यवाद हो विश्वस्त भाव प्रभुंकर सेवा आउ तार फल गोटे दिन निश्चय मिल जपरी जान कहला से विजात राजा कहले तुम्हें नित्य नित्य जो परमेश्वर सेवा करुच से तुमको उद्धार करेंगे आउ किछि उपाय नथिला गोटे विषय रक्षा करला प्रभुंकर धन्यवाद एंड देन सिंपल सरल लोक हाँ सरल लोक अंधकार दीप्ति उदित हम गर्व अहंकार दाम्भिकता किछि विषय केबे देखे बादानुवाद विवाद नहीं केबे केबे किछि अनुजोग आकार मध्य जेतले कहे गिरजारे वाक्य कौन प्रकार भाव एकदम नम्र भाव चुपचाप कौन प्रकार प्रतिवाद नहीं एते सुंदर व्यवहार मु ए समस्त आत्मिक विषय छड़ा जागतिक विषय मध्य आमु मिस करुची आउ सेडा सब बेले बोधे मते मिस करिया को पड़ियो आउ सेडा होची तांकर हॉस्पिटैलिटी जो आतिथ्य परायणता जेतले तांको घर को जाए निजे ही से तांको पोत थिबे निजे ही सब बनै थिबे मु गला बेल को आउ माने ए खाद्य रांधुची न एमती की सेमती की आपण एटी बसी थांतो नाही सीधा आसी बसी पड़े किसी कथबार्ता बेले गिरजा सब हम आख पाखे क्या विजात लोक किए थे से डाकिबे ए पास्टर आस बस पास्टर आंको कथा कही प्रभु कथा कही प्रार्थना कर चाहते सहित देखा प्रार्थना डाक
सरला दस आसतु खाइबे बड़े एत प्रकार आइटम गोटे मुझे समय कौटू पाइले उपहार माँ आप आसवे कले 4टा उठ से भोर 4टा रात से उठ सब से रांधा लगे आउ कौन सी लोक के सर्वेंट की कई ना कि तमें किसी ना ही नहीं पास मत सब आसे ना ये सब माँ ही करे एत प्रकार आइटम करते प्लेन भात तो ना कौन गोटे से पलो टाइप रो कि ना फ्राइड राइस ना कौन से गोटे करते मटन करी करते चिकेन करी करते माछ करते चिंगुड़ी करते अंडा करते साधा आइटम गुड़ाक केते थिबो कौन से दही बाइगण तार आइटम गुड़े थी खटा फटा थी आउ कौन आइसक्रीम एसुड़ा मुझे आउ कौन किसी मिलानी आउ किसी करें हसीदेवे आप निजे कर हाँ पास्ट हो मुझे पुणी खाद्यटा एत टेस्टी थी सेटा हूँ बड़ कथा एत सब आइटम थे मुझे यहाँ 2 जन कि 3 जन एकाठी खाइबे आप कौन कहते पाखे पुणी सब गुड़ा भर्ती भर्ती कर मटनटा इटाटा से रखिथे प्रथम जहाँ देते से कम से कम तो 2 लोग खाइबे भर पाँच बाबू खातु मत खाई पारे आप जहाँ देते ये प्रथम बाहर करने नाई नाई पाँच बाबू नहीं सेमती कले देखो जदि रही बड़ीज चईठा कि नष्ट हे मत भल लगे नष्ट को मत भल लगे तो गोटे कम करूँ से बाध्य करते खातु खातु कि मुझे बाहर करुच्ची दरकार नहीं सान को से कथा मिसे से कह रो पाँच बाबू जी दरकार से खातु दरकार आउ से ने तू अच्छु पाखे तो बाध्य करना एत प्रकार खाइबार जेबे भी जाइथिले विभिन्न प्रकार खाद्य आइटम कर पुणी एत टेस्टी करके बनई सेटा झील पाखे थे भुवनेश्वर जाइली झील बन बहुत प्रकार सेरेमनी थे पास्ट मुझे बनाए पुणी आप ना स्वामी कहले आप आसवे कही से बनई वैरायटी टाइप आइटम सब से माँ ठार आउ टे ऊपर कहीं भल टेस्टी कर खाद्य बने सेटा तो मुझे सब मिस करी निश्चय से जा हो ऐसे स्वर्गीय खाद्य खाऊे आ प्रभुंकर धन्यवाद हो आईपरी गोटे आदर्श व्यक्ति आम मध्य से प्रभु निकटे पहुंचे समस्त से गोटे स्थान को जीवा हम कार्यर आरंभ ठारू से शेष को से भल कले आम समस्त आम मंडलीर जड़े सिनसीयर बिलीवर विषय मुझे कहूँ ऑनलाइन रे जो मैंने अच्छा जड़े स्त्री लोक अंजलि सामुएल कहीकि धुनी भौणी कही से भल रूपे आनाशुना आम सेमती सब आम डाकुलु यहीपरी भाव से जीवन से काटिले बैप्टिस्ट मंडली थे मात्र आसीगले आतटा कथा मुझे कहली संबंध में जहाँ प्रत्येक जीवन पर आवश्यक कहीं ना कहीं मुन हुए आउ कहीं ना कहीं प्रभु लोक आपण विषय कहतु आपंकर शेष समय जे आपंकर कार्य आरंभ समाप्ति भल आप स्पिरिचुअल स्पिरिट फील्ड सबमिटेड सिंसियर एंड सिंपल ये सब क्वालिटी जड़े प्रकृत प्रभु लोक आवश्यक आपको से शेष पर्यंत धरिकी रखिए लिखा हो तुम जहाँ अच्छी शेष पर्यंत धरिकी रख से सब बड़े आदर्श होगी गले प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ इच्छा अनुसार आउ किए से स्थान को पूर्ण कर से कथा प्रभु ही जानती किंतु प्रभुंकर कार्य आबे अटकी जाए बंद हो रही ना प्रभुंकर आगमन पर्यंत जो दिन प्रभुंकर आगमन हम आम जो जावाक निश्चय से दिन आम पुनर्बार मिलित हवा ये वाक्य द्वारा परस्पर सांत्वना दियो लिखा प्रभु निजे आपे प्रधान श्रीवाद्य सहित स्वर्ग अवतरण कले जो मैंने ख्रीष्टों ठारे थी मरी से प्रथम अवशिष्ट लोक जीवे से दिन पर्यंत से धुनी भौणी सब बेले आम मन आ हृदय रही मोर इच्छा मोर प्रार्थना परी अनेक को प्रभु सहर उठा मुना भाई तुम तो पर आसिल आ सुजोग देती से धुनी भौणी संबंध में किसी ना कि तमें भी तो से दिन कहल मुझे कहली जाइक आसी कथा टे मन पड़ुची कहल जहाँ मन पड़ुची टिके निके कहीद बेस समय ना आम शेष कर जीवार खबरटा पाइली बहुत कष्ट लगे जो
ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି କାରଣ ମୋ ମିସେସ୍ ଅତି ତାର ସୁଗର ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କରୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି, ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ। ଆଉ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ କେମିତି ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡି ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ସେ କେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେ କେତେ ମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇକି ଆଉ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ସାଧୁର ଆଖ୍ୟା ସେ ପାଇଗଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ କେତେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାର ମନେ ପକଉଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ଆସନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା କେତେ ମାନେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ଛଡା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ସେସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ନେଇବାକୁ ପାରିବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ଆଉ ସେ ଶେଷ ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ ଆଉ ସେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆମମାନେ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରେ ଉଠାନ୍ତୁ।
धन्यवाद କରୁଛେ ଧୂଳି ମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ସବୁରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଭୟ କଲେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଆଉ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସେ ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଁ ତୁମେ ଉଦାରବାଣୀ ପ୍ରେମାନୀ 4 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଗମନ କରାଅ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କର ସମାପ୍ତି ନ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧନ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପାପ କ୍ଷମା କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ପ୍ରିୟ जो दानव संग्रह जी प्रभु ताप मने कर गायु प्रत्येक आशीर्वाद करो बहुल प्रतिदान का पुरुषर सुनिल धन्यवाद दी तुम्हारा कंठ में पाद प्रणाम चुंबन करियो तुम्हारा हस्तामंडल सर्वनाम सब समर्पित नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁନର୍ବାର ଦୁଇ ହାତ ସମସ୍ତ ଉପରକୁ ଥାନ୍ତି
प्रशंसा हो तेरी, प्रशंसा हो तेरी, পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦର ଗୌରବମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା